ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Ман Шалои Хоҷа ҳастам. Дар хидмататон азизон нахуст мурӯъ мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 18 март. русия вуруди хориҷиёнро манъ кард, аммо муҳоҷирони тоҷик метавонанд ба ватан баргарданд. тоҷикони муқими Қазоқистон дар ташвишанд. Аз фардо дар Нурсултон ва Алмато ба далели паҳни вируси корона карантин эълон хоҳад шуд. Чи маблағе доштем ҳамашро ба хӯрок дига расход мекунем. ва дар суҳбат бо зиёиён президенти Тоҷикистон асардӯзии олимонро танқид карда роҳҳои анъанавии табобати бемориҳоро ба ёд овард. مادرمو گفتن که همه پیاز میگرفتن سرمو را میپیچوندن مثلا میگفتن پیاز دست از خط شک نفس که همون پیاز گفتن همون ویروس گریپ نیست کردن میتونه. манъи вуруди хориҷиён ба Русия ки аз имрӯз ба ҳукми иҷро даромад, реҷаи парвози ширкатҳои ҳавоӣ ба ин кишварро тағйир дод. ширкати Somon Air имрӯз бо нашри Акизорот гуфт шумори хатсайрҳоро ба самти шаҳрҳои Русия кам кардааст, вале бо назардошти теъдоди мусофирон парвозҳоро анҷом хоҳад дод. ин ширкат мегӯяд ба ҷуз онҳое ки аз кишварҳои офатзада аз коронавирус баргаштанд, дигар муҳоҷирони тоҷик метавонанд тавассути Somon Air аз Русия ба Тоҷикистон парвоз кунанд. Зарангези Наврушов ва Амриддин Олимов ҷузъиётро дар даст доранд. ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон расман имрӯз эълон карданд ки аксар парвозҳои худро ба самти Русия ихтисор карданд ё коҳиш доданд. ширкати Somon Air рӯзи 18 март бо нашри як баёния эълон кард ки ба далели манъи вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳудуди Русия маҷбур аст аз 18 март то 1 май парвозҳои худро ба ҳама шаҳрҳои Русия коҳиш бидиҳад. ширкати Somon Air мегӯяд ба хатсайрҳои баргашт ба Тоҷикистон ғайр аз афроде ки аз Чин, Эрон, Афғонистон, Италия ва Кореяи ҷанубӣ омаданд ва ё давоми 14 рӯз ба ин кишварҳо сафар доштанд, дигар ҳама иҷозаи парвоз доранд. Somon Air маҳдудиятҳои ҷоришуда дар парвозҳоро чораҳои муваққатӣ гуфта эълон кардааст ки маблағи чиптаҳои мусофирон баргардонида мешавад. Ба гуфтаи Somon Air, агар ин мусофирон хоҳиш дошта бошанд, чиптаҳои онҳо ба муҳлати баъдӣ гузаронида мешавад. ҳамчунин ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Air ҳам эълон кардааст ки хатсайрҳои қаблан тасдиқшудаи худро ба самти Душанбе, Москав дар рӯзҳои 20, 21, 22 март анҷом медиҳад. аммо дар ин хатсайрҳо танҳо афроде ки шаҳрвандии Русияро доранд ва ё ҳаққи иқомат дар ин кишварро доранд ва ҳамчунин дипломатҳо иҷозаи сафарро доранд. ба ин тартиб имрӯз аз Душанбе ба самти Русия ҳамагӣ 2 парвоз анҷом шуда, 8 парвози дигар ба шаҳрҳои ин кишвар қатъ шудааст. қатъи парвозҳо махсусан ба самти Русия аксар мусофиронро дар Тоҷикистон сарсону саргардон кардааст. раҳ маҳкама нози мо парида наметонем, бояд 22 март мепаридем. мега ягон кас дауҷа боша, мега чӣ кина брава номи фамилияи шуморо бига возврат пула метия. И нереални, и ягон чӣ намешава. шумо билети рафтуомада харида будед? ман қарз кардам, гирифтам билет гирифтам. агар наша пула мегирем барои қарз монамед инҷа чӣ кунам? рӯзи гузашта Раҳмонулмасов, таҳлилгари масоили муҳоҷират, мегӯяд дар ин шароит зарур аст барои таъмини муҳоҷирон бо ҷои кор дар дохил ва ё расонидани кӯмаки моддӣ ба онҳо чораандешӣ шавад. дар Америка вақте ки ҳамин хел мушкилиёт шуд, як вазорати махсус ташкил кардан, вазорате ки бо хӯрок таъмин намудани аҳолӣ ва ҳамин вазорат қариб 9 сол кор кард. яъне одамо ки бекор монданд, одамое ки аз ҷанг баргаштанд ё ки шароиташон вазнин шуд, онҳоро ҳар рӯз 2 маротиба ё ки 3 маротиба хӯрок медоданд. як гурӯҳҳои махсус ташкил карданд ки ба шароиташон вазнин хона ба хона хӯрок тақсим мекарданд. яъне мо бояд ҳозир таҷрибаи ҷаҳониро омӯзем ва касе ки имконият дорад ба муҳоҷирон ёрдами худашро дариғ надорад. русия рӯзи 17 март эълон кард ки бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавирус дар омадани шаҳрвандони хориҷиро ба қаламраваш аз 18 март то 1 май маҳдуд мекунад. ин тасмим дар ҳоле гирифта шудааст ки моҳҳои апрелу май мавсими баҳории рафтани муҳоҷирони кории тоҷик ба Русия аст.
سرانگیز نوروشو گزارش میداد ویروس کووید 19 تا رفت به تاجیکستان نزدیک می شود. امروز در قرغیزستان یکی از دیگر کشورهای دیوار به دیوار تاجیکستان 3 حالت گرفتاری به کرونا ثبت شده است. همه سیرویت یافته‌ها از عربستان سعودی برگشته بودند. شروع از فردا این همسایه تاجیکستان نیز در آمدن شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی را به قلمروش منع می‌کند. در قزاقستان باشد شماره گرفتاران به ویروس کووید 19 فوق‌العاده زیاد شده. تنها در یک روز گذشته 33 حادثه سیرویت‌یابی به بیماری تشخیص شد. سر از نیمه شب 19 مارت با فرمان پرزیدنت قزاقستان در کشور تا 15 اپریل کرانتین جاری می شود. در این چارچوب 2 شهر کلانتری نورسولتان و الماتا به قسمت‌ها جدا شده در هر یک گوشه های آن پزگاه‌های تشخیصی بیماری تأسیس می‌یابد. حرکت مردم شدیداً محدود شده. فقط مغازه‌های غذا و داروخانه‌ها کار می‌کنند. امیرجان دولتوف یک زاده تاجیکستان که مقیم قزاقستان است درباره این چاره‌بینی‌ها و مشکل‌هایی که آن به بار آورده است قبل از برنامه با ما صحبت کرد. نرخی همه خوراکواری‌ها هم بلند خسته ایستاده است و نرخی بنزین هم بسیار بالا رفته ایستاده است و بسیار دشوار شده ایستاده است و مردم مغازه‌ها و مردم همه در جستجوی خوراک‌ها هستند و بسیارتر آرد و روغن و کاغذانی برای تشناب بسیارتر خریداری نموده ایستاده اند. من از امیرجان دولتوف از وضع مهاجران تاجیک در قزاقستان سوال کردم. یعنی تصمیم آنها چی خواهد بود؟ در این کشور میمانند و یا به وطن برمیگردند؟ وضعیتی که امروز است با تاجیکستان مردم ما برگشته میتوانند و داخل این دولت شده نمیتوانند. یعنی ما از جمله در چایخانه ها کار میکردیم و او چایخانه ها رو امروز همه چایخانه های شهر را محکم کردن در کرانتین و فردا سر می شود این کرانتین برای همه اعلان کردن. در ادامه من از امیرجان دولتوف پرسیدم که در یک ماه آینده خودی او چی کار میکند و چی شرایطی داشتیم، چی سومی داشتیم، چی مبلغی بود در ما همش رو برای خرید و زیست این یک ماه کرانتین استفاده میبریم و دیگر فکر میکنیم که چی مبلغی داشتیم همش رو به خوراک دیگر رسخود میکنیم. با سپاس از امیرجان دولتوف ساکن الماتا که درباره حال و هوای قزاقستان با ما صحبت کرد. گزارش نوبتی هم به مبارزه با کرونا ویروس بخشیده شده است. ایران بعد چین و ایتالیا باعث کشور باقی میماند که بیشتری موردهای آلوده شوی به ویروس کرونا را دارد. شماره قربانیان از این ویروس در ایران به 1000 نفر نزدیک شد. افزایش ففت در حال رخ داد که ایران صدها محبوس را قبل از 17 مارت آزاد کرد تا از اوجگیری بیماری در این زندانها پیشگیری شود. روز سه‌شنبه ایران نزدیک به 85,000 محبوس و از جمله زندانیان سیاسی را موقتا رها کرد. خدمات مطبوعاتی حکم قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این اقدام با هدف جلوگیری از سیرویت کرونا ویروس روی دست گرفته شد. حالا معلوم نیست که کی زندانیان بازپس به محبس ها دعوت خواهند شد. حکومت ایران ابراز داشته است اساساً محبوسان رها شده‌اند که به مهلت 5 سال و یا کمتر از آن زندانی شده‌اند. افرادی که به مدتی طولانی تر و یا برای شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی زندانی شده‌اند در محبس ها باقی میمانند. این دومین موج پاکسازی زندانها در ماه روان است. هفته گذشته حکومتداران ایران 189,000 محبوس را از زندانهای کشور موقتا رها کرده بودند. ایران بعد از چین که سرچشمه سیرویت کرونا ویروس به شمار می رود، یکی از کشورهای آفت‌زده عالم است. در جمهوری اسلامی کرونا ویروس و یا به اصطلاح بیماری کووید 19 حیات نزدیک به 1,000 نفر را از بین برده، بیش از 16,000 نفر دیگر گرفتار آن هستند. ماه روان سازمان ملل متحد از تهران خواست که برای جلوگیری از سیرویت کرونا ویروس در محبس‌های پر ازدحام این کشور تمام زندانیان سیاسی را رها کند. روحانیان محافظه‌کار ایرانی از محدود نمودن رواها در شهرهای جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. آنها تقاضا کردند که مردم در روزهای تجلیل نوروز زیاد سیر و سفر نکنند.
وزارت بهداشت ایران تاکید کرد که در سراسر این کشور نمازهای جمعه در مسجدها دایر نخواهند شد. این قرار برای بسیاری ها غیر انتظار بوده است. اسکندر خوجامیرزاده گزارش میداد به مثل ایران در تاجیکستان نیز 2 هفته پیش به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 خواندن نماز جمعه در مساجد را منع کردند. اما در مورد تجلیل از عید نوروز در کشور محدودیت جاری نشده است. طبق معمول در عرفه جشن نوروز این دفعه نیز امام علی رحمان در شهر دوشنبه با زیویان و عالمان تاجیک ملاقات کرد. خبرنگاران رادیو آزادی چون سالهای قبلی به این نشست راه نیافتند، ولی علیشیر ظریفی و افسانه اکابر شوی و تلاش کردند با شرکتداران ملاقات هم صحبت شوند تا بفهمیم که در داخل بنا چی گذشت. جوهر صحبت پرزیدنت مملکت محترم رحمان و نظر ما اون است که ما باید تمام کار را اجرا کنیم تا که ذوق فرزندان، خوانندگان، جوانان را به علم، مخصوصا به علم‌های دقیق، علم‌های طبیعت شناسی، علم‌های ریاضی بلند کنیم. یعنی همون کمی خالگی که بین نسل‌ها سال آخر به نظر میرسد، همین باید از بین برداریم. من در نظر دارم نسل‌های علمی. اساساً موضوع اساسی بیشتر به آن بود که امروز باید علم در استحصالات تطبیق گردد و از تجربه‌ای که عالمان تاجیک دارند در کارخانه‌های صنعتی و استحصالات مملکت و استحصالات وطنی فراوان استفاده شود و مقصد اساسی آن میباشد که با استفاده از علم امکانات اقتصادی کشور استفاده کردن. پیشنهاد کردن که پیش از همه 40% سلامتی ما و شما با محیط زیست وابستگی داره. پیش از همه باید که ما گیگین شخصی خودمون، گیگین اولیوی خودمون، محیط اطراف ما را تازه و آزاده نگاه داریم. شرط نیست که ما یک مدت حتما دست همدیگر قطع سلام کنیم. باید که ما دست پیش بر رسم خوبی توجیکان همزمان نگاه کنید که گفتن که پیش ما گریب میشدیم، مادرم گفتن که همه پیاز میگرفتن، سر ما را میپیچوندن، مثلا میگفتن پیاز دست قطع شک نفس که همون پیاز گفتن همون ویروس گریپ نیست کردن میتونه. ما داروهای کردن که با استفاده از گیاهای شفابخش تاجیکستان حتی نگاه کنید که حالا موسم گیاه شد. ما باوری دارم که این خطر این جنگ بیولوژی میگن این خطر این ویروس ساخته ما به نمیبیا با خاطر که حاضر مفصل شد که مفصل گیاه من راو روشک کسترو گیاهایی که در بازارها برآمدن پیش در گذشته اول بهار یک بار ارگانیسم انسان ها با پررگی همون رو استفاده میبردن ارگانیسمشون دزینفکت میکردن اونکه همون راو روشک و کسترو و چسنوک و دیگر اون پیاز و دیگر پیازهای کوهی قابلیت تازه کنی ارگانیسم انسان رو دارن. حالا ارگانیسم ما ضعیف شده که ویتامین های اساسی نمیرسن. وقتی که ما همه گیاهای شفابخش استفاده میبریم اونها قابلیت ایمونیته ارگانیسم بدن کردن رو. رئیس جمهور پرزیدنت محترم ما نیست تاکید برام پیوسته و برابسته تاکید برام داشتن که جوانان یعنی بیشتر به فنهای ریاضی و تکنیکی و طبیعی جلب کرده شوند تا که سطح همون اختراعکاری زیاد شود. مثلا یعنی که دولت ما به یک دولت مترقی تبدیل یابد. تشکر از همکاران و مصاحبان آنها. اما طور معلوم گشت در برابر این همه امام علی رحمان در این ملاقات از اثردوزی عالمان تاجیک و افشای 40 مورد آن توسط پایگاه دسرنت تنقید کرده است. او از حمایه رساله‌های علمی منصبدارانی که سمت کارشان از ساحه علم دور است اظهار نگرانی کرد و دستور داده است چنین افراد اول از وظیفه‌هایشان آزاد کرده شوند و سپس به کارهای علمی مشغول کردند. این در حالی است که بعضی از این مقامداران برعکس بعضی نهادهای بالاتری منصب را یافتند. و روزی 18 مارت به تولد ژورنالیست و سیاستمدار فقید تاجیک отахон لطیفی 84 سال پر شد. او را 22 سال پیش در سوی قصد مسلحانه در نزد خانه‌اش کشتند. قتل отахон لطیفی روز 22 سپتامبر سال 1998 زمانی رخ داد که وی طول یک سال رهبری بخش حقوقی کمیسیون اشتی ملی را از جانب مخالفان رهبری میکرد. بسیاری از امروزه روزنامه‌نگاران در تاجیکستان خود را شاگرد отахон لطیفی مینامند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. دوستان سپاس که تا این دقیقه با ما بودید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. صبح فردا من شما را در نوید بامداد منتظرم. تا فردا خدا نگهدارت.